Hello students, welcome in this academic year and also welcome in 7th standard. Today we have to study about the subject General Science. Our first topic in the 7th standard, that is the living world and adaptation and classification. Today we have to learn and discuss about the introduction. Okay, then what is mean by living world? In previous classes we have to study about living and non-living things and also studied about their properties. In short, the living thing shows the different type of characteristics like movement, growth, reproduction, death, etc. But these properties are absent in the non-living things. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 6वी मध्ये तुम्ही सजीव आणि निर्जीव मधला फरक अभ्यासलेला आहात. सजीवांच्या मध्ये काही गुणधर्म असतात, जसे की सजीवांची वाढ होते, सजीव हालचाल करतात, सजीव प्रजनन करू शकतात किंवा सजीवांना मृत्यू असतो. परंतु हे सर्व जे गुणधर्म आहेत ते निर्जीवांच्या मध्ये असत नाही. म्हणजे या गुणधर्मावरून आपण पृथ्वीवरच्या जेवढ्या वस्तू आहेत त्याच्या दोन गटामध्ये वर्गीकरण करतो, लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीव आणि निर्जीव. ओके, मीन्स लिव्हिंग वर्ल्ड. इन दिस टॉपिक वी हॅव टू ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लिव्हिंग वर्ल्ड. मग आता या फर्स्ट टॉपिक मध्ये आता फक्त आपण लिव्हिंग थिंग्सचा विचार करणार आहोत. ओके, द लिव्हिंग वर्ल्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट अँड डिस्कस अबाउट द लिव्हिंग वर्ल्ड. Okay, in that the living things, that is all kind of plants and animal are living things. Okay, living things shows movement, growth, reproduction and their characteristic. Okay, there is a tremendous and huge varieties of living things present in our earth surface. Okay, they are minute particle, minute microorganisms to the giant animal like element. Okay, then what is mean by unicellular and multicellular animal? Okay, these living things are also classified into two categories, that is unicellular and multicellular. Unicellular means what? Those organisms we cannot see our naked eyes. With the help of microscope we can see this animal easily. These kind of animals are known as a unicellular animals. And what is meant by multicellular? Those animals we can see easily with our eyes. This kind of animal is known as a multicellular animal. Then what is the example of unicellular animal? For example, amoeba. Okay, then different kind of bacteria. These are the unicellular organism. Okay, and this unicellular organism does not see with our eyes. With the help of microscope we have to see easily this microorganism. Multicellular means, for example, plants, then human, different kinds of insects. Okay, these are the multicellular animals. Okay, means living things are divided into unicellular and multicellular. Unicellular animals means those animals does not see with our naked eyes, and multicellular animals are see with the help of our eyes. For showing or see the unicellular animal we can use one instrument, and this instrument is known as a microscope. Okay, then these living things, okay, categorized with unicellular and multicellular. Okay, there is living organism again classified into plants and animals. These plants is also unicellular and multicellular, and animals is also unicellular and multicellular. Okay, this is tremendous varieties of plants and animals present in our earth surface. Okay, these varieties of plants and animals which are different each other by their structure, shape,
behavior, habitat, etc. Okay, whatever living organism present in our environment, they are different with each other by the different type of criteria like their body shape, their habitat, okay, their food habitat, their nature, etc. Okay, for example, some animals lives in a water, some animals lives on a land, some animals lives in a aerial habitat, okay, and some animal lives in a desert or burrowing into the soil. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सजीव आणि निर्जीव असं आपण दोन गटामध्ये सजीवांचं वर्गीकरण करू शकतो. त्याच्यामध्ये तुम्ही सजीवांचा गुणधर्म इयत्ता 6वीला अभ्यासलेला आहात. तसंच याच्यामध्ये आता आपण पहिल्या धड्यामध्ये फक्त सजीवांचा विचार करणार आहोत. तर सजीवांच्या मध्ये सुद्धा वर्गीकरण करताना आपण एकपेशीय प्राणी आणि बहुपेशीय प्राणी असं दोन गटामध्ये वर्गीकरण करणार आहोत. मग एकपेशीय प्राणी म्हणजे काय आणि अनेकपेशीय प्राणी म्हणजे काय, जे मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं. जसं की एकपेशीय प्राणी जे आपल्याला डोळ्याला दिसत नाहीत त्यांना आपण एकपेशीय प्राणी म्हणणार आहोत, आणि जे आपल्याला डोळ्याने दिसतात त्यांना बहुपेशीय प्राणी असं म्हणतो. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे सूक्ष्मजीव हे एकपेशीय प्राणी आहेत, आणि सगळ्या प्रकारचे किडे किंवा आळी किंवा जे जे आपण डोळ्याने पाहू शकतो अशा सर्व प्राण्यांना आणि वनस्पतींना आपण बहुपेशीय या गटामध्ये घालतो. मग जसं की पृथ्वीवरती एकाच प्रकारचे युनिसेल्युलर ॲनिमल आहेत का, किंवा एकाच प्रकारचे मल्टीसेल्युलर प्लांट्स किंवा ॲनिमल्स आहेत का, तर नाही. तर पृथ्वीमध्ये सजीवांच्या मध्ये विविधता आढळते, आणि ही विविधता वेगवेगळ्या कारणावरून आढळते. याचा देखील अभ्यास तुम्ही इयत्ता 6वीमध्ये केला आहे. फर्स्ट त्याच्यामध्ये आहे हॅबिटॅट. प्रत्येक प्राणी किंवा वनस्पती वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळते. त्यानंतर दुसरं आहे त्याचं स्ट्रक्चर. प्रत्येक वनस्पती एकमेकांच्या पासून वेगवेगळी असते, किंवा प्रत्येक प्राणी हा दुसऱ्या प्राण्यांपासून भिन्न असतो, वेगवेगळा असतो. त्याचं बॉडी स्ट्रक्चर वेगवेगळं असतं, त्याच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी वेगवेगळ्या असतात. या वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत की ज्याच्या आधारे प्राण्यांच्या मध्ये आणि वनस्पतीमध्ये विविधता आढळते. तर आता याचाच भाग आपण या टॉपिकमध्ये अभ्यासणार आहोत. स्टुडंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हरायटी ऑफ प्लांट्स. ओके, द ट्रिमेंडस व्हरायटीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स प्रेझेंट ऑन अवर अर्थ सरफेस. Each species of plants and animal different from each other. Okay, then for example, in the varieties of plants, some plants grow into the water, some plants found in desert, and some plants found in a snowy region. Okay, in 3 categories we have 2 varieties of plant found in our earth surface. First, see the plants present in the water. Look at this picture. For example, lotus. Lotus found in a water means this plant requires the more and more water for their survival. Okay, all of you see this plant lotus. Okay, these are very beautiful and also found in a water. Means lotus plant requires more and more water for their growth purpose. Okay. Then next is desert. Some plants are found in a desert area. There is a scarcity of water. For example, cactus like plant. These plants are found in a desert area which having a minimum or very low amount of water, and their body structure is also developed for or also suitable for their environment. Okay, so cactus is found in a desert area. Next is a snowy region. Some plants like deodar like plants, they are found in a snowy region, and they have a special characteristic or special shape of this plant which is showing on your screen. Okay, this is the deodar plant and they having a slopy nature. Okay, and this kind of nature or structure of plant is helpful for the growing of a snowy region. For example, whenever snowfall is done, the snow is also slipped down with the help of this particular structure. In short, the variety of plant present in water, for example lotus, some plants are found in desert, for example cactus, and some plants are found in a snowy region like deodar like plants. Okay, these are the varieties of plants present in our earth surface and showing different body structure. Okay, and different properties. Okay, let's discuss their more properties into the next
next lecture. Okay, let's see about the varieties of animal. Okay, varieties of animals are also found in our earth surface. These animals are particularly divided into two categories, vertebrates and non-vertebrates. जसं वनस्पतींच्या भरपूर आपण जाती प्रजाती बघतो तसं प्राण्यांच्या सुद्धा भरपूर जाती आहेत आणि त्याच्यामध्ये जर आपण प्राण्यांच्या दोन गटामध्ये वर्गीकरण करायचं म्हटलं तर वर्टिब्रेट आणि नॉन वर्टिब्रेट म्हणजे पृष्ठवंशीय आणि अपृष्ठवंशीय असं दोन गटामध्ये त्याचं वर्गीकरण होतं. जसे की आता आपण वनस्पतीमध्ये पाहिलं की काही वनस्पती पाण्यामध्ये वाढतात, काही वाळवंटामध्ये वाढतात तर काही बर्फाळ प्रदेशामध्ये वाढतात आणि तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार त्या वनस्पतीची रचना असते. त्याच पद्धतीनं प्राणीसुद्धा वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार प्राण्यांची रचनासुद्धा वेगवेगळी असते. जर आपण प्राण्यांच्या रचनेचा विचार केला तर रचनेनुसार प्राण्यांचे दोन गटामध्ये वर्गीकरण करता येतं, जसं की पृष्ठवंशीय प्राणी आणि अपृष्ठवंशीय प्राणी, ज्याला आपण व्हर्टिब्रेट्स आणि नॉन व्हर्टिब्रेट्स असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, तसंच ॲनिमल्सचं डिवायडेशन आपण युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर मध्ये सुद्धा करू शकतो. ओके, फर्स्ट सी अबाउट द व्हर्टिब्रेट. व्हॉट इज मीन बाय व्हर्टिब्रेट? दोज ॲनिमल हॅव्हिंग अ व्हर्टिब्रल कॉलम, these animals is known as vertebrates, and those animal does not have a vertebral columns, these animals are known as a non-vertebral animals. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, पृष्ठवंशीय प्राणी कुणाला म्हणताय तुम्ही की ज्याच्यामध्ये पाठीचा कणा असतो त्यांना आपण व्हर्टिब्रेट्स म्हणतो. म्हणजे व्हर्टिब्रल कॉलम म्हणजेच काय, पाठीचा कणा. आणि ज्या प्राण्यांच्यामध्ये पाठीचा कणा नसतो त्यांना आपण काय म्हणतो, नॉन व्हर्टिब्रेट्स असं म्हणतो. म्हणजे साधारणतः ज्या ज्या प्राण्यांना पाठीचा कणा आहे, व्हर्टिब्रल कॉलम्स आहेत, ते दोन पायावरती ताठ चालू शकतात आणि ज्या ज्या प्राण्यांना व्हर्टिब्रल कॉलम नाही आहेत ते जमिनीवरती सरपडतात. आता त्याच्यामध्ये काही अपवादात्मक प्राणी असतात की ज्यांच्यामध्ये हा व्हर्टिब्रल कॉलम काही प्रमाणातच विकसित झालेला असतो परंतु ते ताठ चालू शकत नाही. ओके, डू यू सी अबाउट द डिफरंट काइंड ऑफ द व्हर्टिब्रेट अँड नॉन व्हर्टिब्रेट्स? Tell me some examples of vertebrate as well as non-vertebrate animals. For example, in the vertebrate animals, human being, okay, monkeys, then different kind of cattle and different kind of apes. These are different kind of birds. These are the examples of the vertebrate animals. And which is the examples of non-vertebrate animal? For example, snail. Okay, snake etc. are the non-vertebral animals. जसं की बघा, साप आणि गोगलगाय जे आहे ते नॉन व्हर्टिब्रेट आहेत कारण त्यांच्यामध्ये पाठीचा कणा नसतो, परंतु आपण मनुष्य प्राणी, त्यानंतर गायी गुरे, त्यानंतर पक्षी हे सगळे कसे आहेत, व्हर्टिब्रेट्स आहेत, त्यांच्यामध्ये व्हर्टिब्रल कॉलम असतो. म्हणजे साधारणतः या दोन गटामध्ये आपण प्राण्यांचं वर्गीकरण करू शकतो. ओके, इन शॉर्ट, whatever different varieties of plants and animal present in our earth surface, they are different with each other according to their shape and their habitat. ओके, जेवढ्या काही वनस्पती आणि प्राणी आपण पृथ्वीवरती पाहतो, सजीव प्राणी किंवा वनस्पती असतील, त्या सगळ्यांच्या मध्ये त्यांच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आणि त्यांच्या राहणीमानानुसार त्यांची शरीर रचना त्या पद्धतीने काय झालेली असते, डेव्हलप झालेली असते. आता हीच डेव्हलपमेंट जी असते, हाच जो विकास असतो, तो विकास कशा पद्धतीने होत असेल का, धीस टाईप ऑफ व्हरायटीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल आर प्रेझेंट इन द ॲनिमल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. ज्या काही वनस्पतीमध्ये आणि प्राण्यांच्यामध्ये हा जो बदल आहे किंवा त्यांच्यामध्ये हे जे गुणधर्म आहेत, जसं की पाण्यामध्ये राहणाऱ्या वनस्पतीचं बॉडीचं स्ट्रक्चर वेगळं असतं, वाळवंटामध्ये राहणाऱ्या प्राण्यांचं स्ट्रक्चर वेगळं असतं. हा जो बदल आहे हा प्राण्यांच्यामध्ये कसा बरं येत असेल, तर त्याच्यासाठीच एन्व्हायरमेंट किंवा निसर्गच त्यांना त्याच्यासाठी मदत करत असतो आणि त्याच्यामध्ये एक गुणधर्म असतो ज्याला आपण ॲडॅप्टेशन म्हणजे बदल असं म्हटलं जातं. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट धिस ॲडॅप्टेशन.
Let's discuss about adaptation. What is mean by adaptation? Adaptation in Marathi changes किंवा बदल. बदल जे होत असतात त्यालाच adaptation असं म्हटलेलं आहे. जसं की निसर्गामध्ये जेवढे सजीव प्राणी आहेत त्यांच्यामध्ये जे बदल होत असतात, adaptations होत असतात, ते adaptation त्यांना जगण्यासाठी मदत करत असतात. ओके, इट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म फॉर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर सर्वायवल ऑन दी अर्थ सरफेस. ॲडॅप्टेशन ही सजीवांमध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे की ज्यामुळे सजीव आपलं अस्तित्व काय करू शकतो, पृथ्वीवरती टिकवून ठेवू शकतो. देन व्हॉट इज मीन बाय ॲडॅप्टेशन? ॲडॅप्टेशन इज नथिंग बट ग्रॅज्युअल चेंज. ॲडॅप्टेशन म्हणजेच काय, सजीवांच्यामध्ये होणारा बदल. आता हा बदल अचानक होतो का? नाही, तर सजीवांच्यामध्ये होणारा हळूवार बदल किंवा त्यालाच ग्रॅज्युअल चेंज असं म्हटलेलं आहे. ओके, ग्रॅज्युअल चेंज ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स अँड ऑल्सो इन अ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गॅनिझम विच हेल्प देम टू ॲडजस्ट देअर सराउंडिंग. सच अ चेंज इज कॉल्ड ॲडॅप्टेशन. ओके, मग ॲडॅप्टेशन फक्त शरीरामध्ये होतात का? नाही, तर प्राण्यांच्या तर वनस्पती बिहेवियरमध्ये सुद्धा काय होत असतो, बदल होत असतो. आणि त्यांच्या फिजिओलॉजीमध्ये, बिहेवियरमध्ये जे काही ग्रॅज्युअल चेंजेस होत असतात ते चेंजेस त्या सजीवांना निसर्गामध्ये तग धरून ठेवण्यासाठी किंवा आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी मदत करत असतं. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती, जसं की वाळवंटामध्ये आढळणारे प्राणी बघा किंवा वनस्पती बघा, त्यांची प्राण्यांची त्वचा कशी असते बघा, त्यानंतर वनस्पतींची रचना कशी असते बघा. ही जी रचना आहे ती तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार त्या वनस्पतीमध्ये आणि प्राण्यांमध्ये हळूहळू ते चेंजेस होत जातात, बदल होत जातात. आणि प्राण्यांच्यामध्ये होणारे हे बदल प्राण्यांच्या जगण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. कारण तशी रचना असल्याशिवाय ते प्राणी आणि ते वनस्पती त्या भौगोलिक परिस्थितीमध्ये जगू शकणार नाही. सो अडॅप्टेशन इज अ ग्रॅज्युअल चेंज ऑकर इन अ प्लांट्स ॲज वेल एज ॲनिमल्स which is helpful for their survival. And adaptation is not a fast process, it is a slow process and gradual change according to their environment. Okay, adaptation ही जलद होणारी प्रक्रिया नाही आहे, ही संत गतीने होणारी प्रक्रिया आहे. तो प्राणी किंवा ती वनस्पती ज्या भौगोलिक परिस्थितीमध्ये राहते त्या परिस्थितीमध्ये स्वतःचं अस्तित्व टिकवून घेण्यासाठी वनस्पतीमध्ये आणि प्राण्यांच्यामध्ये काही हळूहळू बदल निसर्ग घडवून आणतो आणि हा बदल त्यांना त्या भौगोलिक वातावरणामध्ये टिकून राहण्यासाठी मदत करत असतात. उदाहरणच द्यायचं झालं तर फॉर एक्झाम्पल कॅक्टस, जसं की निवडुंगाचं झाड तुम्ही बघितलं असाल बघा, त्याची पानं किती हिरवीगार असतात आणि त्याच्यावरती स्पाइन्स असतात, काटे असतात. तर हा डेझर्ट प्लॅन्ट आहे. तर डेझर्टमध्ये अतिशय उष्णता असते आणि इव्हॅपोरेशन रेट म्हणजे बाष्पीभवन टाळण्यासाठी कॅक्टसमध्ये त्या पद्धतीनं रचना केलेली असते. ओके, याचे डिटेल्स आपण पुढच्या पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. म्हणजेच काय, थोडक्यात ॲडॅप्टेशन वनस्पतीमध्ये होणारा असू दे किंवा प्राण्यांच्यामध्ये होणारा असू दे, त्याच्यामध्ये होणारे बदल हे त्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांना मदत करत असतात. जशासाठी एक एक्झाम्पल सांगितलं मी, फॉर एक्झाम्पल कॅक्टस. Okay, the leaves of cactus is a green and they have a lot of spines for avoiding the evaporation rate and present in a desert. Okay, बाष्पीभवन टाळण्यासाठी त्या पद्धतीनं डेझर्ट प्लांटमध्ये ते ॲडॅप्टेशन, ते बदल झालेले असतात. आता आणखीन एक आपण प्राण्यांचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर फॉर एक्झाम्पल कॅमल. ओके, इट इज द डेझर्ट ॲनिमल. ओके, स्किन ऑफ दिस डेझर्ट ॲनिमल इज अ रफ. ओके, and their specific kind of their legs modification like cushion like legs are present for walking in a desert. जसं की डेझर्ट ॲनिमलमध्ये आपण जर उंटाचं उदाहरण घेतलं तर उंटाची त्वचा कशी असते बघा, तसंच उंटाचे पाय तुम्ही बघितला असाल तर त्याच्यामध्ये जर सपाट असतं फार आणि कसं असतं, कुशन लाईक म्हणजे मऊसर असतं, जेणेकरून वाळवंटामध्ये वाळूतून चालण्यासाठी त्या पद्धतीनं त्याच्या पायाची रचना झालेली असते. ओके, so dear student, today we have to study about the living organism. What is mean by living organisms, and also study their different properties. For example, growth, reproduction, death, movement. These are the characteristic of living organism, but they are absent in non-living organism. Living organism also classified into unicellular and multicellular animal. In shortly, we have to also study what is mean by unicellular animal and what is mean by multicellular animal. We also studied the different varieties of plant. In that
some plants live in a water, some plants live in a desert, and some plants are found in a snowy region. In the variety of animal, for this the animals are divided into two parts, vertebrates and non-vertebrates. In short, we also studied about what is meant by vertebrates and their examples, and what is meant by non-vertebrates and their examples, and also see an important property present in the living organism, that is adaptation. Okay, these are properties are present in a living organism, and adaptation is nothing but a gradual change occurring living organism for their survival. Up to this point we have to complete the introduction of this topic. Okay, the main points in this topic we have to study in a next video. विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपण या प्रकरणामध्ये फक्त प्रस्तावनेमध्ये इयत्ता 6वी मध्ये तुम्ही जे काही शिकलाय त्याचं थोडक्यात आपण काय केलेले आहे, उजळणी केलेली आहे. जसं की पृथ्वीवरती जेवढे पदार्थ आढळतात त्याचं सजीव आणि निर्जीव या दोन गटामध्ये वर्गीकरण केलं जातं. तसंच सजीवांचा फक्त विचार केला तर सजीवांच्या मध्ये काही सजीव हे एकपेशी असतात, काही सजीव हे अनेकपेशी असतात. त्याची उदाहरणं आपण पाहिली. तसंच वनस्पती आणि प्राण्यांचे भरपूर व्हरायटीज असतात पृथ्वीवरती, आणि हे व्हरायटीज त्यांच्या बॉडी स्ट्रक्चरनुसार ते काय खातात किंवा कुठे राहतात याच्यानुसार त्याची व्हरायटीज असते. जसं की फॉर एक्झाम्पल आपण व्हरायटीज ऑफ प्लांटमध्ये बघितलं की काही वनस्पती पाण्यामध्ये राहतात, काही वनस्पती वाळवंटामध्ये आढळतात, तर काही विशिष्ट प्रकारच्या वनस्पती ह्या ध्रुवीय प्रदेशामध्ये आढळतात. तसंच प्राण्यांच्यामध्ये सुद्धा व्हरायटीज असतात, आणि ह्या व्हरायटीज पाहत असताना आपण पृष्ठवंशीय आणि अपृष्ठवंशीय प्राणी म्हणजे काय आणि त्याचे थोडेसे एक्झाम्पल्स अभ्यासले. ठीक आहे. त्यानंतर आपण आणखीन एक महत्त्वाचा गुणधर्म अभ्यासला, त्याला आपण ॲडॅप्टेशन, बदल म्हणजे काय आणि ॲडॅप्टेशन सजीवांच्यासाठी गरजेचं का आहे हा भाग देखील आपण अभ्यासलेला आहे. ओके, तर आता आपण एक ॲक्टिव्हिटी सोडवूया. ओके, लेट्स सॉल्व वन ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स. Look at this chart. In this chart we try to fill the answer. First is lotus, habitat aquatic, type of root fibrous, characteristic of leaves large and round with waxy layer, characteristic of stem is hollow and flexible. Likewise we have to fill the remaining boxes. Next plant is cactus, habitat is desert, type of root is fibrous, characteristic of leaves is large and round with waxy layer and also have a spines. Characteristic of stem, it is hollow but not flexible as a lotus. Okay, let's see again. Cactus, habitat desert, type of root fibrous, leaves are large, round, waxy layer and having spines, and stem is hollow. Next plant is banyan, habitat is terrestrial, type of root is taproot, leaves are small, then do not have a waxy layer. Characteristic of stem is it is hard and large. Students, same way you have to solve this chart in your notebook. Student, today we have to learn some basic concept related to topic number first. All of you solve this table in your notebook and also solve one question which is present on your screen. Okay, see you in next video. Thank you.